Warm welcome to every viewers and welcome to today's news. From the studio of News Now Jorhat, myself Rupalata. Now moving on to the headlines and the stories in detail. 7 books were being released by Tinsukia Jayanti publication at Jorhat Press Club. On December 25th, Tinsukia Jayanti publication have unveiled 7 books at Jorhat Press Club. This has been known that the book Kopo Ko Chaul Khahi written by author Momi Bora was unveiled by Dr. Santana Saikia. Another book named Uttar Purvanchal Aitihasik Ramani written by author Phul Changmai Bora was unveiled by Ratul Sharma. Book named Panchami written by author Anju Chandelia was unveiled by Prashant Kumar Mahanta. Book Nayantara written by Dr. Namita Borwa was unveiled by Shanti Saya Saikia. Book Sadhani Safalata Hupan written by author Pranoti Devi Sharma was unveiled by Prashant Kumar Bhattacharya. Book Morudekor Mriganabhi written by author Pranoti Sharma was unveiled by Dilip Tati. And lastly, book Buronje Roghara written by author Jumi Parwa was unveiled by journalist of Upper Assam Pradeep Bora. The meeting was conducted by Dr. Pavitra Pran Goswami and the meeting was held by Govind Kumar Khau. The eminent members who were present at the meeting mentioned that nowadays readers are decreasing as compared to the books. They also mentioned that to know mother tongue is the foremost important in order to protect our cultural heritage. প্ৰেছ ক্লাবত জয়ন্তী প্ৰকাশনৰ উদ্যোগত 7খনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হৈছে 6খন শিশু গ্ৰন্থ আৰু এখন উপন্যাস মোৰ 2খন গ্ৰন্থ এই অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা হৈছে এখন উপন্যাসখনৰ নাম মৰুদেশৰ নিগনাধি মই মৰুদেশৰ নিগনাধি চাহ বাগানৰ মানুহখিনিক লৈ তেওঁলোকৰ জীৱন ভিত্তিক আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক সংস্কৃতি আৰু তেওঁলোকক যেনেকৈ শোষণ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক লৈ ৰাজনীতি কৰি থকা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি সংস্কৃতি সকলোখিনি মই তাত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এগৰাকী মহিলাৰ যোগেদি আৰু এখন মোৰ শিশু গ্ৰন্থ ইয়াত উন্মোচিত হৈছে সাধনাই সফলতাৰ সোপান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৌদ্ধিক মানসিক জগতৰ উত্তৰণ হোৱাকৈ মই এই গ্ৰন্থখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু 2খন গ্ৰন্থ জয়ন্তী প্ৰকাশনৰ উদ্যোগতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে মই তাৰ বাবে যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু জয়ন্তী প্ৰকাশনলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আজি জয়ন্তী প্ৰকাশন তিনিচুকীয়াৰ উদ্যোগত ইয়াতে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত 6খন শিশু পুথি আৰু এখন উপন্যাসৰ উন্মোচন হৈছে শিশু পুথিকেইখন হ'ল কপৌ চাউল খাহি লেখক মমি বৰা আৰু উন্মোচন কৰিলে ডক্টৰ শান্তনা শইকীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ঐতিহাসিক ৰামণীসকল লেখক ফুল চাংমাই গগৈ আৰু উন্মোচন কৰিছে ৰাতুল শৰ্মাই পঞ্চমী এইখন কিতাপ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এইখনৰ শিশুৰ যি যৌন নিৰ্যাতন তাক বিষয়বস্তু লৈ পেলাই এই কিতাপখন কৰা হৈছে লেখক হৈছে অঞ্জু চান্দিল্য উন্মোচন কৰিছে প্ৰশান্ত কুমাৰ মহন্ত নয়নতৰা ডক্টৰ নমিতা বৰুৱাৰ গ্ৰন্থ এখন আৰু উন্মোচন কৰিছে শান্তি ছায়া শইকীয়াই সাধনাৰ সফলতাৰ সোপান লেখক পৰণতি দেৱী শৰ্মা উন্মোচন কৰিছে প্ৰশান্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু বুৰঞ্জী ৰঘৰা ডক্টৰ জুমি বৰুৱা গগৈ লেখক উন্মোচন কৰিছে প্ৰদীপ বৰাই ইয়াৰ উপৰিও একমাত্ৰ যিখন উপন্যাস উন্মোচন হৈছে এখন চাহ বাগানৰ ওপৰত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত লিখা উপন্যাস লেখিকা প্ৰণতি দেৱী শৰ্মা উন্মোচন কৰিছে দিলীপ তাঁতীয়ে সভাখন সঞ্চালনা কৰিলে ডক্টৰ পবিত্ৰ প্ৰাণ গোস্বামীয়ে আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মৌচাক মামা ডক্টৰ শান্তনু তামুলী Bureau Report News Now 24/7. National Service Scheme of Majuli College have taken and put forward some commendable steps for the people of Majuli. A bamboo bridge have been constructed by connecting about 12 neighboring villages, including Kamalabari Ferry Ghat Link Road and Korakula, with a spectacular sense of social responsibility courtesy. The bridge, constructed by more than a dozen students and volunteers led by Professor Dr. Arup Buragohai, Executive Officer, and by Majuli College Group of National Service Scheme, with the help of local people for nearly 10 days of special labor, were open for public use already. At a meeting held near Kamalabari Ghat to inaugurate the bridge, Principal of Majuli College Dr. Debojit Saikia formally cut the ribbon and appreciated the steps taken by the NSS group of the college.
And he also informed the public about the college group that they are taking the social responsibility from time to time. He said that the bridge of about 32 meters will help in the communication system of the people of several villages. The principal said that the National Service Scheme being added to educational institution teaches students basic lessons in social service. The meeting was attended by the President of the College Management Committee, Naren Chandrasekhar Thakuria, Professor Acharya Mohan Das, Professor Dr. Aminul Islam, Professor Vijay Taimung, local dignitaries, college students as well as local village guard personnel. The local villagers expressed their gratitude and praise for such exemplary steps taken by the Majuli College Group of National Service Scheme. এইটো বঢ়িয়া কথা কৈছে মাজুলী নিশ্চয় যিটো দলংখন আমাৰ গাঁৱৰ সকলক সহায়ৰ্থে বনাই দিছে সেইটো বহুত উপকাৰ কৰিছে তদুপৰি আজি প্ৰায় আমি জন্ম হোৱাৰ পৰা এই দলংখন আহিছে চৰকাৰক আমি বহুত জনাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে দিম বুলি আজিলৈও দিয়া নাই আজি মাজুলী ইউনিয়নৰ NSC যিটো পাৰ্টি আজি নিজে কৰ্মশালাৰ পৰা কাম কৰি নিজে এই বাঁহৰ দলংখন তৈয়াৰ কৰিলে আমাৰ মিছামৰাৰ পৰা ধৰি মিছামৰা গোৱালগাঁও কুৰ্তিপাৰ বালিচাপৰি এইটো চমুপথ এটা আছে ইয়াত ৰাজপথ এটা আছে মানে কি এই কমলাবাৰী টু নিমাতী কমলাবাৰী ফেৰী দি গৈ নিমাতী যোৰহাটলৈ যাবলৈ বহুত চমুপথ গতিকে আমি চৰকাৰক বহুত জনাইছিলোঁ চৰকাৰে কোনো কাণখাৰ দিয়া নাই আজি জুখি যায় কাইলৈ জুখি যায় পৰহিলৈ জুখি যায় তেনেকুৱাকৈ কৰি থাকি আমাক ঠগন দিছে আজি মাজুলী কলেজৰ NSS আমাৰ সমাজত দেখুৱাই গ'ল সেই কামটো আমি বহুত গৌৰৱ বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি বাৰম্বাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নাম কাটনি খোৰাহলা মাজগাঁও সোণাৰীবাৰী যুগুনধাৰী লাহলিয়াল বালিচাপৰি গোৱালগাঁও এনেকৈ ধৰি সেই চমুপথৰ যিখন দলং তেওঁলোকে আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়ালে আমি তেওঁলোকক বহুত নথৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সমস্যাটো বহুত জটিল গাঁৱৰ বাসীয়ে দুডাল এডাল বাঁহ দি সাঁকো হিচাপে নিৰ্মাণ কৰি এই নদী দি পাৰ হৈ স্কুল কলেজলৈ গৈছিল আৰু কিছুমান জাতিও এই কমলাবাৰী নিমাতী ঘাটলৈ পাৰ হৈছিল কিছুমানে সাঁকোডালৈ পাৰ হওঁতে কিছুমানে পানীটো পৰিছিল ফলতে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছিল কমলাবাৰী ঘাটলৈ অতি চমু পথটো এই য'ত দলংখন দিয়া হৈছে মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ NSSৰ ইউনিটৰ তৰফৰ পৰা যিখন দলং আজি ইয়াত দিয়া হ'ল এইখন দলং মই 1975 চনৰ পৰা ইয়াত মানুহে পাৰাপাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ আৰু আজি কেইবাবছৰো এই দৰকাৰী ঠাইখিনিত মানুহে অতি কষ্টৰে অহা যোৱা কৰি আছে কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত যে এখন দলঙৰ প্ৰয়োজন সেই কথাটো কোনোদিনে অনুভৱ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ NSS ইউনিটে এই বছৰ অতি চেষ্টাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আৰু আমাৰ NSS বিষয়াৰ লগত মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশক্ৰমে ইয়াত সুন্দৰভাৱে এখন বাঁহৰ দলং আজি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে আৰু এই বাঁহৰ দলংখনে নিশ্চয় এই অঞ্চলটোৰ কমলাবাৰী ঘাটলৈ অহা যোৱা কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু এই গাঁওবাসী আৰু এই অঞ্চলবাসী এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি অন্তত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও সময় সাপেক্ষে সদায় কৰাৰ যত্ন কৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বিষয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আওকাণ কৰাৰ কাৰণে গোটেই এই অঞ্চলৰ ৰাইজবাসীয়ে অতি তাৰমানে বেজাৰ পাইছে গতিকে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা কাম নহয় তাৰ কাৰণে অন্তত আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ NSS তৰফৰ পৰা যিটো মহৎ কাম কৰা হ'ল ই প্ৰকৃততে ৰাইজৰ উপকাৰৰ কাৰণে কৰিছে আৰু ৰাইজক এই দলংখনে বাৰিষা যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ A report by Dabujit Bora from Majuli News Now. Strict operation has been conducted at Golaghat district against those drunkards who violate the rules and transport department. Strict police operation at night in Golaghat. The Golaghat administration and police have come down heavily on those violating the rules of drunkard and transport departments. The Golaghat administration has felicitated those who did not violate government rules in parallel with Fulam Gamusa.
Golaghat Deputy Commissioner Mrikesh Narayan Barua participated in the operation at night. The Chief Minister's announcement is currently going on in various parts of Golaghat to make accident-free Assam successful on New Year's Eve. In this campaign, district administration has become strict on people driving bikes who consume liquor on the streets of Golaghat. আমি আসলতে এইকেইদিন আমি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজেও মই দেখিছোঁ গোলাঘাটত বিশেষকৈ চহৰত গোলাঘাট নগৰত প্ৰায় মানুহে আপোনালোকে মন কৰিছে যে অন্ততঃ হেলমেট পৰিধান কৰিছে আৰু হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এটা ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ISI মাৰ্ক থকা হেলমেটে লয়। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে বহুত জেগাত দুৰ্ঘটনা হৈছে কিন্তু হেলমেটৰ নিম্নমানৰ কাৰণে মানুহে যিখিনি সুৰক্ষা পাব লাগে সেই সুৰক্ষা পোৱা নাই। সেইকাৰণে সেই কথাটো ৰাইজে যেতিয়া হেলমেট কিনিব লগা হৈছে যেতিয়া ISI মাৰ্কৰ হেলমেটহে যাতে তেওঁলোকে কিনে এই কথাটো মন কৰিব। আৰু আজি আমি কিছু আৰোহীক যিয়ে নিয়ম নীতি পালন কৰিছে পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ, গামোচা দিছোঁ, তাতে দেখিছে আৰু ৰাইজে উৎসাহিত হৈছে। আৰু আমি ভাবোঁ এই ট্ৰেইনটো অকল নৱবৰ্ষ বুলিয়ে নহয়, আমি গোটেই বছৰ দিনটো আৰু পিছলৈও আমি এই নিয়ম কানুনখিনি যিখিনি ট্ৰেফিক আইন মানিব লাগে সেইখিনি ৰাইজে মানি চলিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো আশা কৰিছে যে এইবাৰ নৱবৰ্ষ কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নোহোৱাকৈ যাওক, যাতে এটাও জীৱন হানি নহয়, উদীয়মান যুৱক যুৱতীৰ যাতে জীৱন হানি নহয়, এই কথাটো আমি জোৰদাৰভাৱে খুব বলিষ্ঠভাৱে পালন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি প্ৰায় এই দুদিনমানৰ পৰাই বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণৰ অভিযান চলি আছে আৰু আমি এতিয়া আৰু বিভিন্ন 2-3টা ঠাইলৈ যাম। আৰু বিশেষকৈ 31 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখ আমাৰ গোটেই বিশেষকৈ ৰাতিয়ে দিনে এই দুদিনত আমাৰ সমস্ত পুলিচ বাহিনী, পৰিবহণ বিভাগ, আবকাৰী বিভাগ সচেষ্ট থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ অভিযান চলি থাকিব। জানাত 4 পেক খাইছে, 4 পেক খাইছে। তেখেতৰ এতিয়া 10,000 ফাইন হ'ব, লাইচেন্সখন ছাছপেনশ্যন হ'ব। কি চলাইছিলে? তেখেতে বাইক চলাই আহিছে, হয়, বাইকখনো ৰখা হ'ব আৰু 10,000 টকা ফাইন হ'ব আৰু তেখেতৰ লাইচেন্সখন ছাছপেনশ্যন হ'ব। A report by Kankanjyoti Sharma. All Assam Student Union of Majuli District have started protesting against Dibrugarh police for their unilateral role. Majuli District All Assam Student Union protested against the Dibrugarh police for the attack and arrest of ASU activists. They have criticized the unilateral role of Dibrugarh police. এখন মহাবিদ্যালয়ত গণতান্ত্ৰিকভাৱে হোৱা এটা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ঘটনাক লৈ যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল, সেই পৰিস্থিতিক ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে ধৰি তাৰ আৰক্ষী বিষয়াই মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰি একপক্ষীয়ভাৱে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক যি হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, এয়া সমগ্ৰ অসমতে আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষী প্ৰশাসন হ'ল এটা নিৰপেক্ষ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা। প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো যদি চৰকাৰৰ ছত্ৰছায়াত চলি পেলাই নিৰপেক্ষতা ভংগ কৰি পেলাই যদি একপক্ষীয়ভাৱে যদি তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে দেশৰ যিটো ন্যায়, সেই ন্যায়টো শেষ হৈ যাব আৰু এই ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কেতিয়াও নাথাকিব। ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰপেক্ষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। আজি আমি এই প্ৰতিবাদী স্থলীৰ পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনক এটা কথাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে সদায় নিৰপেক্ষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰক। সাধাৰণ জনসাধাৰণে বা জনসাধাৰণে আশা কৰে আজি প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ ওচৰত, আৰক্ষী বিষয়াৰ ওচৰত ন্যায় বিচাৰে। যদিহে সেই ন্যায় বিচৰা আৰক্ষী বিষয়াজনে যদি একপক্ষীয়ভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি কাৰোবাৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আজি আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা এয়া প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে কোনো আৰক্ষী বিষয়াই যাতে একপক্ষীয়ভাৱে যাতে কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰে আৰু ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীৰ ওপৰত এনেধৰণৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ নকৰে, তাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ জনাই ভৱিষ্যতৰ দিনত এনে ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয়, তাৰ কাৰণে সকলো পক্ষকে আমি সকীয়াই দিয়া হৈছে। A report by Devajit Bora from Majuli News Now. Moving on to the last news, a group of wild elephants are coming out of the forest to the public place due to lack of food at Sisiborgaon. A group of wild elephants are coming out of the forest to the public place due to lack of food.
In parallel with the elephant-human conflict in different parts of the state, a group of these 3 wild elephants came out of the forest to the public place of Sisiborgao. The group of these 3 wild elephants first entered the village of Sumani around 7 p.m. On receiving the news of the arrival of elephants, people rushed to Satulashok village near Sisiborgao and entered the house of a man where his wild elephants has destroyed all his storehouse and ate paddy. This is to be known that for years a group of these wild elephants have been causing nuisance at various places in the Sisiborgao revenue circle. বাজিছে কি নাবাজিছে সেনেকুৱাখিনি টাইমতে তাৰমানে হাতী দুটা আহিছিলে আহি কিনি সেই আমাৰ ভঁৰালৰ গোটেই ধানখিনি বেছে ভাঙি ধান খালে তাৰপৰা তলত 30 বস্তা 40 বস্তামান মাৰি থৈ দিয়া আছিলে তাৰ 3 বস্তা 4 বস্তামান খালে এবস্তা উঠাই দাঙি নি কিনি পথাৰৰ পিনে খাই দিলেগৈ বাহিৰত কেইটা হাতী আহিছিলে হাতী এনেকৈ দুটাই দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু 3টা বুলি কৈছে আমি 3টাটো নাই দেখা বাৰু কিন্তু দুটাটো মই একদম সম্পূৰ্ণ দেখিছোঁ নিজে দৰ্জা খুলি ভিতৰৰ পৰা চাই আছোঁ মানে আৰু কিবা অনিষ্ট কৰিছে নেকি আৰু এনেকৈ পাছফালে ৰাইজৰ শাক পাচলি গোটেই বাৰীবিলাক শেষ কৰি দিলেগৈ আৰু ৰঙলা আলু গোটেই খানি নিজে তাৰমানে মানুহে খনা নিচিনাকৈ খানি কিনি আলু ৰঙলাবিলাক একদম লুটিয়াই পিনে চিঙি ভাঙি খাই শেষ কৰি দিছে জেওৱাবিলাক গোটেই ভাঙি শেষ কৰি দিলে কিমান ঘৰমান মানুহৰ বাৰী নষ্ট কৰিছে আমাৰ এইখিনিত 4-5 ঘৰমান মানুহৰ অনিষ্ট কৰিছে চবতকৈ আমাৰ ভঁৰালৰ পৰা ধানলৈকে আমাৰ বেছি অলপ অনিষ্ট কৰিছে মানুহে সেই বস্তা ধান খালে ধান খাই পেলাই আকৌ আলু বাৰী জেওৱা ভাঙি গোটেই তহিলং কৰিলে আচ্ছা কেইটা হাতী আহিছিলে দুজন আহিছিলে কিমান সময়ত আহিছিলে 8-9টামান বজাত হ'ব আচ্ছা এই কাৰ ঘৰ ধান খালে হেৰিয়ৰ যিটো চুতীয়া ভঁৰাল ভাঙিছে নেকি ভঁৰালৰ এই বেৰ ভাঙিলে আচ্ছা আৰু কাৰ বাৰী নষ্ট কৰিলে বাৰী প্ৰভাত চুতীয়া হৰেশ্বৰ তাৰ বাকীখিনি নাজানো আৰু কাৰ কেনেকুৱা অনিষ্ট কৰিলে Bureau Report News Now 24/7. Well, viewers, this is the end of today's news. Thank you and just keep watching News Now 24/7. Traveler ICU ambulance with ventilator, defibrillator, oxygen monitor, etc. Our contact number is 700-21-573-85. We are always ready for help to your family.